යුද්ධයට වඩා සාමය භයානකයි කියලා කතාවක් තියෙනවා. සාමය වැනි සංවේදී කාරණාත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී හරි පරිස්සමට එහෙම නැත්නම් ඒ අවශ්‍යතාවයේ නිවැරදිව තේරුම් ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය. එහෙම නැති වුණොත් මේ සාමය අපට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. සාමයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් යුද්ධයත් එක්ක කතා කරද්දී පසුගිය කාල සීමාවෙම කතා කරපු මාතෘකාවක් තමයි ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට සමාව දීම. 2021 6 වෙනි මාසයේ 24 වෙනිදා එවැනි තරුණයන් 16 දෙනෙකුට ජනාධිපති සමාව ලැබුණා. ඒ තරුණයන් 16 දෙනා හොයාගෙන අපි උතුරට ආවේ ඔවුන්ගේ නිවෙස් වලටම ගිහිල්ලා සමීප කතා බහක යෙදෙන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන් එදා සමාජය දැක්ක විදිහ අද සමාජය දකින විදිහ. ඔවුන් තමන්ගේ රටට තමන්ගේ මින් ඔබ්බට තමන්ගේ යුතුයකම සහ වගකීම කොහොමද කරන්නේ? තමන්ගේ අතින් මග ඇරුණු ජීවිතේ මොකද්ද? තමන්ගේ දැක්මක් මොකද කියලා හොයලා බලන්න තමයි අපි ආවේ. දෙමළ ජාතිවාදී ඉතිහාසකරුවන් හා ප්‍රභූ දේශපාලන නායකයෝ දෙමළ සමාජයේ සමාජ ආර්ථික සංස්කෘතික ගැටලුවලට විසඳුම් ලෙස වෙනම රාජ්‍යයක් පිළිබඳ මිත්‍යාව සමාජගත කෙරින. වෙනම රටක් පිළිබඳව මිත්‍යා ඇදහිල්ලට ගොදුරු වූ සාමාන්‍ය දෙමළ සමාජයේ තරුණ තරුණියන් ඊලාම් දේශය වෙනුවෙන් සිය ජීවිතය කැප කළහ. ඊලාම් දේශය බිහි කර ගැනීම වෙනුවෙන් වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් නම් වේරු මිනිසා කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ දෙමළ තරුණ ප්‍රජාව ඒ උදෙසා ලේ මස් සොයා උතුර දකුණ සිසාරා පියනැගූහ. 1970 දශකයේ ආරම්භයේ සිට සටහන් වූ මේ ත්‍රස්ත අභ්‍යාසය දශක 3ක් පුරා ක්‍රියාවට නැංවිනි. මෙම කාල පරිච්ඡේදය ශ්‍රී ලංකා ද්වීපය නැමැති අපගේ අසිරිමත් මව්බිම ලේ සාගරයකට හැරවිනි. ජාතිය සතු අනර්ග දායාදයන්ද මෙන්ම ජාතික සම්පත් 100,000 ගණනින් ගිනිබත් කෙරින මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන්ගේ පරිණත දේශපාලන විචක්ෂණයේ අනුහසින් එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ජාතික වගකීමෙන් අභීත රණවිරුවන් සිය දිවි දෙවැනි කොට ක්‍රියාත්මක කළ මානුෂීය මෙහෙයුම වර්ෂ 2009 මැයි 18 වෙනිදා විජයග්‍රහණයෙන් අවසන් විය. සාමකාමී නිදහස් සමෘද්ධිමත් රටක සතුටින් ජීවත්වීම පිළිබඳ පුරවැසි අපේක්ෂාව යථාර්ථයක් බවට පත්වන්නේ ජාතියක් ලෙස අප කළ අසීමිත කැපකිරීම්වල ප්‍රමුඛ ප්‍රතිඵලය ලෙසයි. සාමය සොයාගිය අතිශය වෙහෙසකර වූ ගමන විජයග්‍රහණයෙන් නොනැවතී මව්බිමට සංවර්ධනයේ අරුණළු උදා කරලීමේ නව ප්‍රවේශයකටද ඉන්පසු එළඹිනි. රුදුරු ත්‍රස්තවාදයේ විසින් පිළිගත් ප්‍රාණය නිරුද්ධ වූ සිරුරු පොළොවට පස් වුවත් දිවි බේරාගෙන ජීවිතය සොයා ගිය පිරිස සරණාගත කඳවුරුවලටත් හිටපු LTT සමාජිකයින් පුනරුත්ථාපන කඳවුරුවලටත් රජය විසින් යොමු කළේ ඔවුන්ටද සරුසාර ජීවිතයකට මඟ සලසන අඩිතාලමක් දමමින් ත්‍රස්තවාදයට නියමින් හෝ අනියමින් සම්බන්ධ වී අවි අතදරූ තුරුණු ජීවිත බන්ධනාගාර තුළ ගාල් කර තබනු වෙනුවට දේශයේ දියුණුවට තරුණ ජවයේ දායකත්වය ලබාගනු රැසියෙන් නිසි පුනරුත්ථාපනයකින් යුතුව ඔවුන් සමාජගත කිරීමට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් වුණේ. ඒ අනුව අදියර කිහිපයක් යටතේ හිටපු LTTE සමාජිකයින් 12,000කට අධික පිරිසක් 2015 වසර වන විට සාර්ථකව පුනරුත්ථාපනය අවසන් කර සමාජගත කිරීමට ලක් රජය සමත් විය. බන්ධනාගාරගතව සිටින LTTE සැකකරුවන්ගේ වත්මන් තත්ත්වය විමසා ඔවුන් සමාජයට නිදහස් කිරීමට ඇති හැකියාව සලකා බැලීමට අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අදාළ රාජ්‍ය අංශ වෙත උපදෙස් දෙන ලදී. කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ජනාධිපතිතුමන් එක්වන්නේ මේ අතරතුරයි. ජනාධිපතිතුමා ආවා කියන කවුරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළේ දන්නේ නැහැ ජනාධිපතිතුමා මෙහෙම එනවා කියලා. එකපාරටම ඇතුළට ආවා. ඒ වෙලාවේ විස්තර ටිකක් කියන්න පුළුවන් කට්ටිය කිව්වා.
ඉතින් මට chance එකකුත් ලැබුණා අතනින්. මට කිව්වා මේ ජෙනරල් සර්වර් බලලා අර 500කට මම එතලත් කරන්න කිව්වා නේද කියලා කිව්වා. එයා කිව්වා බරපතල යෝජනාවක් තියෙන්නේ සර් කියලා. එයා කිව්වා ඒක නෙවෙයි මේ ගැන කතා කරන්න කියලා. තනි ඉන්ටර්වයුව කරලා මොකක්ද විසඳුමක් ඔයලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. මම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දයි මාස 4ක් ඇතුලේ ඒක සාර්ථක වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. බන්ධනාගාරයේ ඒ වන විට LTTE රැඳවියන් 80 දෙනෙකු පමණ තම දඬුවම් කාලයේ නිමවන තෙක් රැඳී සිටි අතර ඔවුන්ගෙන් ජනපති පොදු සමාව යටතේ නිදහස ලැබීමට සුදුසුකම් ලබාගත් පිරිස 16ක්. ඔවුන් 2021 ජූනි 24 වෙනි දින අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් පිරිනමන ලද පොදු සමාව යටතේ නිදහස ලබා බන්ධනාගාරයෙන් සිය ගම්බිම් වෙත නික්ම ගියේ මහත් වූ සොම්නසිනි. இன்னும் ஒரு வருஷ காலம் இருக்குது எங்களுக்கு விடுதலை ஆகிறதுக்கு. எங்களுக்கு ஒரு நாள் முதல் விட்டாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான். அம்மா பார்த்தோன்னே எனக்கு சரியான ஒரு சந்தோஷத்தில் எனக்கு என்ன செய்கிறேன்னு அவள் அளவழிக்கிட்டேன் ரோட்லேயே. அம்மா கட்டிப்பிடிச்சி அழாதீங்க நான் வந்துட்டேன் தானே சொல்லி தான் நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி சைன் பைக்கை வச்சு போட்டு அப்புறம் கூட்டி வந்தேன். அன்றைக்கு எனக்கு இன்றைக்கு தான் தெரியும் பெற போகிறேன்ட்டு டக்குன்னு பஸ் சொல்லுறாங்க. நான் எதிர்பார்க்கல இந்த வருவாரன்னு தெரியும். ஆனால் அந்த இப்படி டக்குன்னு திடீரெண்டு வர்றேன்னு சொன்னான்னா கொஞ்சம் வயசுக்கு போட்டு தானே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டு பஸ்ஸால் இறங்கி நான் எனக்கு தாங்க முடியாமல் வெளியில் வந்திருக்கிறேன். இது உண்மையில ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம், சந்தோஷமாக இருக்குது. அம்மா வந்து நான் நேரடியாக ரிலீஸ் பண்ணி இங்கே அம்மா இருக்கிற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். உண்மையிலே பெரிய ஒரு விஷயம். இனி அவர் அம்மா சொன்னால் தான் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னேன். என்ன மகனை பார்த்துட்டேன் 27 வருஷமாக அம்மா அப்படி இருக்கிறேன். அதனால் தினம் இடைவெளி ஏற்படாமல் உண்மையாக சொல்கிறேன்டா 25 வருஷத்துக்கு பிறகு நான் இப்போ குடும்ப வாழ்க்கை ஒன்றுக்குள்ள வந்திருக்கிறேன். அரசு කරන කොට මේ පුතාගේ මාස 7යි වයස. දැන් අවුරුදු 13යි. මට වඩා එයාට හොඩක් சந்தோஷம். ஜனாதிபதிக்கு நன்றி. அப்பா பொது மன்னிப்பில் விட்டதுக்கு 12 வருஷத்துக்கு பிறகு அப்பாவோட ஸ்கூலுக்கு போகலாம். அப்பாவோட நான் இது வரைக்கும் ஒரு பிறந்த நாள் கொண்டாடையில் இந்த முதலாக பிறந்த நாள் எனக்கு கொண்டாடுவேன். அம்மா வந்து தான் இப்போ நான் அவள் வந்து சாகிற கடையில் என்னையை காணணும்ன்ற ஒரு கத்தோடு இருந்தேன். பண்டைக்கு வந்த பிறகு அவள் இப்போ இனியில் எங்கள் சந்தோஷம். அம்மாவுக்கும் சரி அப்பாவுக்கு சரி எங்களோட சகோதரங்களுக்கு சரி எல்லாருக்கும் நல்ல சந்தோஷம். ஜனாதிபதி இப்படி ஒரு அது அன்றைக்கு அம்மா கதை கேட்குன்னு சொன்னேன். ஒரு ஜனாதிபதி வந்து இப்படி சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவரும் கொடுக்கலன்று இந்த ஜனாதிபதி தமிழ் மக்களுக்கு வந்து கூடாது அதுன்னு சொல்லித்தான் இருக்காங்க. அதனால் வந்து அடுத்த ஓட்ஸ் வந்து ஜனாதிபதிக்கு தான். இந்த ஒரு ஜனாதிபதியை எலெக்ஷனில் நிற்பாருன்னு சொன்னால் அவளுக்கு தான் போடுவான்னு අම්මා சொல்லி. වසර ගණනකින් ලැබූ සැබෑ නිදහසත් සමගින් තම පවුල්වල සමාජිකයින් සමග සතුට බෙදා ගැනීමට නොයිවසිලිමත්ව තම ගම්බිම් බලා පිටත්ව ගිය නිදහස ලැබුවන් බාහිර ලෝකයේ දුටුවේ අලුත් ඇසකින් අමිහිරි අතීත මතකයන් වර්තමානයට ඉතිරි නොකර දැකුම් කළුබූත් ආකර්ශනීය වූත් ලෙස තම උපන්බිම් සංවර්ධනයේ පහස විඳින අයුරු ඔවුන්ට දැනුනේ වෙනස් වූ නැවුම් ලොවකට පා තබන හැඟීමක්ද දනෝමින්. අවුරුදු 19කට පස්සේනේ මම මේ යාපනයට එන්නේ. 2002 මම යාපනයෙන් පිට වුණේ. ඊට පස්සේ ආයෙ යාපනයට ආවේ 2021. ඒතකොට මේ සම්පූර්ණ වෙනස්. ඔක්කොම වෙනස්නේ. පාරවල් ලොකු වෙලා මේ බිල්ඩින් ඔක්කොම හැදිලා. දැන් අපි කලින් ගියම මේ පොඩි කඩයක් තිබ්බා මෙතනින් හැරෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් එතන ගියාම පොඩි කඩයක් නැහැ. තට්ටු තුන බිල්ඩින් එක තියෙනවා. வரைகளை இப்போ கச்சேரி ஜங்ஷன் வந்து முந்தி இருந்த மாதிரி இல்லை. டெவலப் ஆகிருக்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு விழிப்பாக பார்க்க வேண்டிய நிலையில் இருந்தேன். இல்லாமல் ஒரே மாதிரி கேட்கல சேர் ரோடெல்லாம் போட்டு கவர் போட்டிருக்கிறோடய எங்களுக்கு இதண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் நிலையில் இருந்தேன். நாடு முன்னேறி இருக்கிறதுன்றது எனக்கு வடிவா தெரியும். நல்ல விஷயம் இது. நாங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு முதல் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து முதல்லாம் இந்த ஒழுங்கு எல்லாம் கல்லாக தான் இருந்தது. இப்போ சேர் எல்லாம் போட்டு நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்கு. பிரச்சனை நாங்கள் அதை வரவேற்போம். உண்மையிலே நல்ல ஒரு விஷயம். யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வந்து இப்போதைக்கு இருந்த யாழ்ப்பாணம் மாதிரி இப்போ இல்லை. எவ்வளவோ அபிவிருத்திகள் வந்திருக்கு. யுத்தம் நிறைவடைந்த பிறகு ஏற்பட்ட இந்த அபிவிருத்தி எல்லாமே பில்டிங்காக தான் இருக்குது. பார்த்த இடம் பத்தியல் காடுகளாக பார்த்த இடம் எல்லாம் பில்டிங்காக தான் இருக்குது. ரோட்டுகள் எல்லாம் புழுதியில் கரவலாக இருந்தது. இப்போ எல்லாம் டயர் போட்டு நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு தெரிந்தானே UMP அரசாங்கம் இருக்குது, முதல் இருந்த அரசாங்கம். அப்போ இருக்கக்குள்ள கூட்டமைக்காரர் முட்டுக்கட்டை கொடுத்து அவங்களோட தோல் கொடுத்து நின்றது என்ன செய்தாங்க? உண்மையிலே அந்த முதல் அரசாங்கம் ரோட்டே செய்யுது. இப்போ தான் ரோடு வெளியே நடக்குது.
மக்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க. முதல் ரொம்ப பஸ்ஸில் போயில ஒரு காடாக கிடந்த ஏரியா இப்போ டவுன் ஆகிடும். இதுதான் எங்களுக்கு மக்களுக்கு தேவை. முதல் இருந்தவிட 100க்கு 100 பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. சகல இதுகள் இருக்குது. பில்டிங்கள் இருக்குது, பொது மண்டபங்கள் இருக்குது, பாதைகள் இருக்குது. சனத்துக்கு வீட்டு திட்டம் கொடுத்துருக்கு. முந்தைய ஒரு காலங்களில் ஓடு வீடு இல்லை. இந்த யுத்த காலங்களில் நாங்கள் இப்படி பெரிய கல்வீடில் அந்த இல்லை தானே பெருசாக ஒரு காசுக்காரங்களை 1000 வீடு கட்டிருப்போம். எனக்கு இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா இலையிலுக்கு நான் சராசரி வீட்டு திட்டம் கிடைச்சி சோமநாத நிலையிலும் சாமி இருக்குது. නිවෙස් වෙත පැමිණි ඔවුන් පවුලේ සාමාජිකයින් සමග එක්ව අද සතුටු වුවත් තමන්ගේ ජීවිතයේ මගහැරුණු තැන් පිළිබඳ නැවත හැරී බැලීමේදී මතකය අවදි කරන්නේ කනස්සල්ලත් කනගාටුවත් මුසු වූ හැඟීමකි. எங்களோட இளம காலத்தை நாங்கள் இழந்துட்டோம். எனக்கு இப்போ 45 வயசு. அந்த எள்ளளவும் கூட எனக்கு அப்படி ஒரு மன நிலையில் நான் இல்லை. நான் இனி வீட்டில் அம்மா அப்பாவோட இருந்து உழைச்சி சாப்பிட்டு வயசு ஒன்று அப்புறம் சாகிற நிலையில் நான் நினச்சிருக்கிறேன். நான் මගේ තාත්තා ඇවිල්ලා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. මගේ අක්කා ටීචර් කෙනෙක්. අපේ මේ තාත්තාගේ තාත්තත් ටීචර්. මගේ අපේ අම්මාගේ තාත්තත් ටීචර්. ඒ වගේ පවුලේ තමයි මම හැදුනේ. අම්මාව බලන්න බැරි වුණා 99 අම්මා නැති වුණා. පියාව බලා ගන්න ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙමින් තමයි මම හිටියේ. තාත්තට මේම කරු කරන්න ඕනේ, තාත්තාව මෙන්න මේ තැන් වලට මම එකයි යන්න ඕනේ කියලා. ඒ සේරම මට නැති වුණා. මගේ සහෝදරයෝ ආයත් වුණා. මගේ මේ පවුලේ ඥාතියෙක් ඔක්කොම ආයත් වුණා. මමත් එක්ක කිසි සම්බන්ධාවයක් තියාගත්තේ නැහැ වෙන මිනිස්සු. මට ආසාවක් තිබුණා මගේ අක්කට පුතෙක් ලැබෙනකොට මම ඒක වඩා ගන්න ඕනේ. මම බලා ගන්න ඕනේ. එයාගේ සෙල්ලම මම බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම ආසාවක් තියෙනවා නේද? ஒரு காலம் இதில் எல்டிடியில் சம்மந்தத்தில் எனக்கு ඉගෙන ගන්නත් ඇරි නැත්නම් රස්සාව යන්නත් ඇරි ඒව විදියක් කම්මුන්නේ සෙල්ලම් කරන්න කාලනේ ඒක අපිට තේරින් නැතුව තමයි මම ගියේ. முதல் இப்போ நாங்கள் வந்து சிறிய வயதில் அந்த காலத்தில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியல. இப்போ வந்து எங்களுக்கு 44 வயசு இந்த இதில் வந்து எப்படி நாங்கள் இருக்கணும்ன்ற எங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்கிறோம். இனியில் துன்பங்களை அனுபவிச்சிருக்கிறோம். இனி வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டோம். எவ்வளோ காலம் இந்த 20 வருஷத்துக்கிட்ட எங்களோட வாழ்க்கையை வீணடிச்சோம். இப்போ வெளியில் உள்ளாக்கள்லாம் எவ்வளோ நல்ல மாதிரி இருக்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த 20 வருஷ காலத்தை இனி ஓடித்தான் பிடித்தோம். இப்போ நாங்கள் இனி மெட்டாக்கள்கிட்ட போய் கையேந்தலை. எங்களோட சுய இதில் தானே நாங்கள் வாழ்வோம். ஒரு 16 வயதில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கிறா, 13 வயதில் ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை இருக்குது. அவையே படித்து கொண்டிருக்கணும் இந்தியாவில். பிள்ளைகள் 2 பேருக்கு உண்மையாக தெரியாது, முகம் ஒன்றும் பார்த்ததில்லை தானே. பிள்ளைகளை வந்து எனக்கு தெரியுது, அவைகளுக்கு என்னையே தெரியாது யார் அப்பா. குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட மாட்டோம். அது சாதாரண குற்றச்செயல்னாலும் சரி, பயங்கரவாதங்கள் சம்மந்தப்பட்ட குற்றச்செயல்னாலும் சரி, ஒன்றிலேயும் நாங்கள் ஈடுபடுவோம். அம்மா, மனைவி, பிள்ளைகள் அவைகளோட சந்தோஷமாக வாழணுமென்றான் விரும்புகிறோம். குடும்பத்தை பிரிஞ்சு இருக்கிறன்றது சரியான வேதனை. குடும்ப பாசம், பிள்ளையோட இருக்கணும், சந்தோஷம் இருக்கும், பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் வாங்கணும், பிள்ளைகள் தூக்கி வளர்க்கணுன்றது இந்த தேப்பன்னு காசு இருக்குது. எங்களுக்கு அதை பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு இப்போ வந்துருக்கோம். இனி பிள்ளைகள் மனுஷியோட பிள்ளைகளோட சந்தோஷம் வாழ்கிறதுக்கான காலம் இருக்குது. நாங்களும் சின்ன வயசுலேருந்து இயக்கத்துக்கு போய் வாழ்க்கையில் வந்து அம்மா இல்லை, அப்பா இல்லை, வீடு இல்லை. எனக்கு நாங்கள் நீ முதல் இருந்த மாதிரி அங்கே இங்கேண்டெல்லாம் ஓடுபடுத்துவீங்க. அது நாங்கள் நீ சமுதாயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் முதல் இருந்தது இயக்கத்தில். நாங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காண்டி இனி எங்களோட குடும்பத்துக்காண்டி எங்களோட குடும்பத்தோடு நாங்கள் எங்களோட குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வாழும். இனி முன்னுக்கு போகிறது தான் நாங்கள் இதனொன்று எதிராக திரும்பி பார்த்தா பழைய ஞாபகங்கள் அதில் ஒன்றும் எங்களுக்கு தேவையில்லை. முன்னுக்கு தான் போகணுமே தவிர பின்னுக்கு போகக்கூடாது. நாங்கள் இப்போ பூஜ்ஜியத்தில் இருக்கிறோம், ஒரு வீடு இல்லை, மாமியாரோட வீட்டில் போய் இருக்கிறோம். இன்றைக்கி தான் நாங்கள் தொழில் செய்து தான் எல்லாம் செய்யணும். 4 வருஷம் திட்டம் போட்டுக்கு 4 வருஷம் மாஞ்சி உழைக்கணும். அதை சந்தோஷப்பட்டு இருக்கணும். வந்து என்ன அப்பா வந்து கூப்பிட இல்லை, என்னென்னு சொன்னால் தெரியாது. காய்ச்சலாம் ஆளை தெரியாது. அந்த சின்ன ஆக்கள் தானே, ஆளை தெரியாது. வந்து பார்த்துட்டு போகிறது. வீட்டுக்கார சொன்னாலும் இப்போ உறவு ஒட்டி இருக்கையில் தானே கிட்டடியில். இப்போ கொஞ்சம் ஒட்டி பதி கிட்ட இருந்து எல்லா வேலையும் நான் தான் செய்து நிற்கின்றேன். எங்களோட இளம காலத்தை ஜெயிலுக்கு இருந்து இவ்வளவு இளமையில் வந்து முதுமையை தான் அடைஞ்சு வந்திருக்கிறோம். இளமையை இழந்துட்டேன் ஜெயிலுக்கு. அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய கருத்து. என்னுடைய வயசுக்காரருக்கு வந்து 22 வயது பொடிகளும் இருக்குது. சரியா 20 வயதில் கல்யாணம் கட்டி போட்டும் இருக்கிறாங்க. அப்போ அது இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு மன வருத்தம், ஒரு தாக்கம், பெரிய தாக்கம். තමන්ට මගහැරුණු වටිනා දේවල් නැවත ලබා ගැනීමට හැකිවේද නැද්ද යන්න ස්ථීර නැතත් තමන්ට අහිමිව ගිය සෑම දෙයකටම මුල වූ ත්‍රස්ත සංවිධානයක සාමාජිකයන් වීම සිදු වූයේ කෙසේද යන්න ඔවුන්ගේ අතීතා වර්ජනයට ආරම්භය විය. நாங்கள் இருந்த பகுதி வந்து அரசாங்கம் இல்லை, விடுதலை புலிகள்லாம் இருந்தார்கள். அந்த பகுதியில் நாங்கள் வேலை செய்தோம். அவைகளோட நாங்கள் இருந்து
வேலை சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகணும் வந்து ஒரு குறுகிய கொஞ்சம் காலம் போனோன்னா வேலை கட்டாயமாக வேலை விடுதலை புலிகள் அமைப்பில் சேரணுமென்ற ஒரு நிர்பந்தம் இருந்தாலும் நாங்கள் வேலை சேர வேண்டிய காலம் விரும்பி இல்லை அவையின் ஆஃபீஸில் வேலை செய்யலாம் கட்டாயமாக சேரணுமென்ற படி தாதாதும் மாச பாறை விட தீனவன் கூட விட தீனவன் स्कूल की लेना पड़ता भाई कथा कर ला रहे मामा एलडी दिन ला आएंगे ना मामा दिदास और दिदास में आएंगे ना कैमती नहीं किया मामा आएंगे लगिया இந்த நாங்கள் படித்து கொண்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் மீட்டிங்கள் கூட்டங்கள் பிரச்சாரம் இதில் அவையில் ஒரு எங்களோட மெயின்டை மாற்றி நாங்கள் அதில் தான் போனோம். இப்போ நாங்கள் விரும்பி போகிறது வேறு ரெண்டு மூணு ஆளில் கதைச்சி எடுக்கிறன்றது LTT සංවිධානය කියන්නේ දිගදුරට යුද්ධයක් පටන් ගත්තට පස්සේ එක ගෙදරක එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ මතයකින් ගියේ. ඒ ලෙවල් කරන්න හම්බුන්නේ ඒ කියන්නේ LTT සංවිධානයට යොමු වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ මේවා වලට යොමු වුණා. ඒගොල්ලෝගේ නියෝග පරිදි තමයි අපි වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ අපි ඍජුවම තීන්දුව ගන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝ නියෝග කරනවා අපි වැඩ කරනවා. திரும்பி பெரும்பாலும் நாங்கள் ஹெல்ப் செய்யணும் அப்போ வேலையில் பள்ளிக்கூடம் ரோடு பில்டிங்கள் அது கட்டக்குள்ள கிட்டத்தட்ட வேலை எல்லாத்தையும் சம்பளம் தருவாங்க மாதம் இங்கே இருந்தால் ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு பணியாளரோ இல்லை சம்பளத்துக்கோ இல்லாட்டி வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தது அந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது அவங்களோட செய்யலாம் கட்டங்கள் இருந்தார் அதில் இப்போ சந்தோஷம் இப்போ அது தேவையே இல்லை தானே. LTT என்ன வைபோஸாக தான் பிடிச்சது 2006ஆம் ஆண்டு கட்டாயமாக குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் இருக்கணும்னு சொல்லி என்னையே பிடிச்சது. எனக்கு 2 தம்பியை அவங்க படித்து கொண்டு இருந்தது அதால் அவங்களுக்கு வயசு காணாண்டு என்னையே பிடிச்சது. நாங்கள் தெரியாமல் செய்ததுன்றதுக்கு அப்பால் விருப்பம் இல்லாமல் வைபோஸில் பிடிபட்டு தானே இது நாங்கள் விரும்பி செய்ததில்லை தானே இன்னொருத்தட்ட வில்லங்கத்துக்காக நாங்கள் செய்தது. அதால் அந்த நேரம் பட்ட நாங்கள் போயதுன்னு சரியான කෂ්ටන්දා. විමුක්තිකාමීන් ලෙස ලොවට පෙන්වුවද කිසිදු ආකාරයක ජීවිත විමුක්තියක් තම සාමාජිකයන්ට ලබා නොදුන් LTTE සංවිධානය සහ බිහිසුණු යුද්ධය ගැන අද ඔවුන්ගේ දැක්ම වඩාත් පුළුල් වූ අර්ථයකින් යුතුව වචනවලට පෙරලෙන්නේ ඔවුන් ලද අමිහිරි අත්දැකීම් නිසාවෙනි. தெரியாமல் அதுக்குள்ள நாங்கள் இறங்கிட்டோம்ன்ற தான் அந்த மனசுக்கு வேதனை சரியான வேதனை. இப்போ நிறைய பேர் அவங்க லிங்க் இல்லாமல் நல்லா இருக்கிறாங்க. நாங்கள் அதில் சேர்ந்தது சரியான தவறான வேலைன்னு சொல்லி යුද්ධයක් කියන්නේ කවුරුත් පිළිගන්න දෙයක් නෙවෙයි. යුද්ධයත් මටත් කැමති නැහැ. යුද්ධයක් වෙන්න මිනිස්සු මැරෙන්න කාටවත් කැමති නැහැ. ඒ වුණාට ඒ தත්ත්වයට මිනිස්සු පත් කරන්නේ ඇවිල්ලා කවුරු හරි පෞද්ගලික හේතුවෙන් තමයි. මොනවා හරි ලාභයක් තියනකොට මිනිස්සු අවුස්සලා ඒ தත්ත්වයට පත් කරනවා. ඒක මේ රටට හොඳ නැහැ. අපේ ගමට හොඳ නැහැ. යුද්ධය අවුළුවාලන්නටත් යුද්ධයෙන් බැටකෑ පිරිස් මතින් තම පටු දේශපාලන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්නටත් දතකෑ දේශපාලකයන් සහ විදිස් බලවේග ගැනත් ඔවුන්ට වඩාත් පුළුල් අවබෝධයක් ලැබී තිබුණේ. இந்த புலம்பெயர்த நாங்கள் எங்களை மட்டும்தான் இப்போ எதிர்பார்க்குறோம். அதையெல்லாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது அது எங்களை தேவையில்லை. அவைய பக்கம் எங்களை தேவை ஏன்னா நாங்கள் அவையை எதிர்பார்க்குறோம். எங்களையும் வந்து சமூகத்தில் வாழ விடுங்க. ஆரண்டான் இந்த மனிதராக இருந்தால் எங்களை எந்த விதத்திலையும் வந்து போலி பிரச்சாரங்கள் அதுகளை ஒன்றும் செய்யாமல் நாங்கள் எங்களை பாருங்க எங்களை எவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வெளியேறி இருக்கிறோம். அதுக்காக நாங்கள் வந்து இன்னும் வருந்தி கொண்டிருக்கிற அளவுக்கு செய்யாத ஆரண்டான் நாங்கள் வந்து எங்களோட சமுதாயத்தோட வாழ வேணுமென்றதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கோம். எங்களை வந்து இந்த தமிழ் எம்பிகள் வந்து பார்த்தது என்னென்ன வேளாலே என்ன பொறுத்தளவு எனக்கு எந்த நிம்மதியும் என்னென்னா ஒன்று நடந்தது. அரசியல்வாதி இதை வச்சு குழப்புவாங்க. என்ன நாங்கள் உள்ளே இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு அதை சொன்ன கதை. நாங்கள் உள்ளே இருக்கிற அவைக்கு விருப்பம். இந்த உள்ளே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு காசு வெளிநாடுகளில் இருந்து எடுக்கலாம். எங்களை வச்சு பேரும் பேசி கொண்டு எங்களை வச்சு கதைக்கிறது அரசியல் கையில் சும்மா அங்கங்கே கதைக்கிறாங்க ஒழிஞ்சு யாரையும் ஜனாதிபதியாக கதைச்சோ இல்லை யாரும் விடுதலை செய்கிறது கொண்டு எங்களை வீட்டை வந்து ஒரு குடும்பத்தை உள்ளே படிப்பிச்சளவு செய்யும்.
இவங்கெல்லாம் நாங்கள் வேலை கூப்பிட்டு போகும்போது கதைச்சி வேறு இன்றைக்கு எங்களை கடவுள் போது ஜனாதிபதி தான் என் கட்சி காலம் முடிகிறதுக்கு இவ்வளோ 1 வருஷத்துக்கு முந்தி 2 வருஷத்துக்கு விடக்குள்ளே எனக்கு அது ஒரு சந்தோஷம் தான். ஒரு நாள் முந்தி தான் சந்தோஷம் எனக்கு அது ஜனாதிபதி தந்திருக்கு. இனி அவையில் வந்து ஒரு ரெண்டு புள்ள ஒரு விலகாக ஒரு பிள்ளைங்க படிப்பு சிலவாக செய்திருக்கலாம். பல மணி சும்மா காய்க்கிற காத்திரம் பிரியோசனம் இல்லை. என்ன பலன்றது மக்களுக்கு பலன் அவைகளுக்கு தங்களுக்கு மட்டும் லாவது காய்ச்சி கொண்டு வர்றாங்க. உண்மை பேச கொஞ்சம் வரமாட்டினா வந்தால் நான் நேராக பேசி தான் போடுவேன். அதில் தெரியாது நான் வேறு தேவையும் இல்லை எங்களுக்கு. விளையங்குள்ளாச்சு அரசியல் இருக்கக்குள்ள ஏன்னா மக்கள் கீழே தான் போய் கொண்டு போய் அதான் பிரச்சனை. ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்காரரோட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சேர்ந்து எங்கள் குடியங்களை விடுறேன்டா விட்டுருக்கலாம். வரவு செலவு திட்டத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதரவு தெரிவிச்சு அதில் கூடி விட்டுருக்கலாம். அதுலேயும் எங்களை விட இல்லை. முதல் மைந்த சிறகு இட்டப்பு காலைக முழு பேரையும் விட்டது. அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் இவர் விட்டுருக்கு. மற்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்காராகவே வேணும். ත්‍රස්තවාදය දේශපාලනය හා ඩයස්පෝරාවේ බලපෑම්වලින් මිදී. සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියන් ලෙස තම ජීවිතය යහපත් ආකාරයෙන් ගෙවීමට ඔවුන් වටපිටාව සකස් කරගනිමින් සිටිද්දී. බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වී සමාජයට පැමිණීම ගැනද ඔවුන් කතා කළේ තමන්ගේ ජීවිත ගොඩනංවා ගැනීමට සමාජයෙන් ලැබිය යුතු සහායද මතක් කරමින්. நாங்கள் பிள்ளை செய்யாட்டி 13 வருஷம் உள்ளுக்கு இருக்க வேண்டியது. நாங்கள் சரியான முறையில் நடந்திருந்தால் நாங்கள் உள்ளுக்கு நான் பிள்ளை விட்டணும் இல்லாட்டி வேறு யாரை பிள்ளை விட்டுருந்தேன். நாங்கள் 13 வருஷம் உள்ளுக்கு வந்தால் நான் ஏதோ ஒரு வகையில் பிள்ளை விட்டதால் நாட்டுக்கு நான் பிள்ளை விட்டதால் உள்ளுக்கு 13 வருஷம் இருந்திருக்கிறேன். இனிமேல் அப்படி ஒன்றுக்கும் போகக்கூடாது. அப்படி இருக்கு. இதை வந்து அரசியலாக்காமல் இருந்துச்சு. என்னது ஜனாதிபதியோட நாங்கள் விடுதலையாகி வந்த நாங்கள் இதை நாங்கள் விட்டோம், நாங்கள் ஜனாதிபதியோட கதைச்சோம், நாங்கள் கதைச்சி தான் செய்தோம் அப்படி ஒன்றுமே அரசியல்வாதிகள் சொல்லாமல் இருந்ததுன்னா சரி. நீங்கள் எந்த பயப்படவும் தேவையில்லை. எனக்கு சொன்னால் நாங்களே திருப்பி இப்படியான ஒரு இயக்கத்துக்குள்ளே போகிறதோ இல்லை நாங்கள் சுயமாக ஏதாவது ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குற மனநிலையில் நாங்கள் இல்லை. அதன் பிற்பாடு யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் சிங்கள மக்களோட பழகல. சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனைன்றது இல்லைன்றதை நான் படி அறிஞ்சு கொண்டேன். நாட்டில் யுத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் எல்லோரும் நல்லபடியாக உழைச்சி நிம்மதியாக வாழலாம். பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நிம்மதி இல்லைங்க. பிரச்சனைன்றது வேண்டாம். தமிழர் சிங்களவர் முஸ்லீம்னு சொல்லி பார்க்காம எல்லோரும் வந்து ஒற்றுமையாக சமத்துவமாக இருந்தால் நல்லது. சந்தோஷமாக எல்லோரும் இருக்கலாம். நான் இப்போ வெளியே வந்திருக்கிறேன்றதை பார்த்து யாருமே பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா நான் இந்த சமூகத்தில் நல்ல ஒரு நல்ல நிலையில் வாழ்ந்தேன். இது ஒரு இக்கட்டான நிலைமை, இந்த விருப்பம் இல்லாமலே நான் இப்போ ஒரு அமைப்பில் இருந்து அப்படியான பிள்ளைகளை செய்துட்டு திரும்பவும் நான் வந்து அப்படியான ஒன்றை செய்வேன் யாருமே எதிர்பார்க்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை. ஏனென்றா நான் 12 வருஷம் சிறையிலிருந்து அனுபவித்த வேதனையும் கஷ்டமும் வந்து எனக்கு தான் தெரியும். ஆனால் நான் திரும்பவும் தேவையில்லாத வேலைகள், தேவையில்லாத நண்பர்கள், தேவையில்லாத விஷயங்களில் நான் ஒருபோதும் ஈடுபட மாட்டேன். සිංහල දෙමළ කියලා ભેදයක් මට තිබුණේ නැහැ. සිංහල මිනිස්සුත් එක්ක අවුරුදු එකමාරකට වැඩි කාලයක් මම ජීවත් වෙලා තියෙනවා. කතා බහ කරලා තියෙනවා, ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා, එකට කාලා තියෙනවා. ඒකොල්ලුන්ගේ කෑම මං කාලා තියෙනවා, මගේ කෑම ඒකොල්ලු කාලා තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි සමාජයට දාපු එක ලොකු මේව එකක් වෙනවා කියලා සිංහල මිනිස්සු හිතනවා කියලා. ඒක දැන් සිංහල මිනිස්සු දැන් යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ යාපනයට එනවා යනවා, යාපනයේ රැකියාවක් කරනවා, නැවැත්ලා ඉන්නවා. එහෙම තියෙනවා. දැන් ජනාධිපතිතුමත් දැන් මහින්ද මහත්තයා ඉන්න කාලේ ජනාධිපතිතුමත් ආවා මේ. ඒ නිසා දැන් එතනින්ම තේරෙනවා දැන් 12000ක් විතර එළියට දාලා නේ ජනාධිපතිතුමා මේට ආවේ. දැන් මේකොල්ලෝ දැන් සිංහල මිනිස්සු හිතන විදියට ඒකොල්ලෝ හිටියා නම් එයාට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. LTT වගේ බලන්න එපා. දැන් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම එකතුව තමයි ජීවිත කරන්න ඕනේ. අපිට உதவு කරන්න ඕනේ. ஜனாதிபதிகிட்ட நான் கேட்குறது, நான் வந்தது எனக்கு சந்தோஷம். அப்பால் எனகாலம் இருக்கிறாங்க மனோநிலை ஒருவருக்குமே இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செய்யணும், இல்லாட்டிக்கு அரசாங்கத்தை தாங்க செய்த தவறுக்காண்டி இவ்வளோ காலம் இருக்கிறோம்னு சொல்லி வேதனையோடு தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களும் குடும்பத்தோடு சேருவோம். நாங்கள் விட்டது தவறு, அதுக்கு இவ்வளோ காலம் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு நாங்கள் சிங்களாக்களோடு இருந்தாங்க. இது சம்பந்தமாக இனிமேல் ஒரு இதென்ன மாட்டோம். ක්‍රිස්තියන්නේ ප්‍රේ කරනවා. හැමදාම උදේම අවසට ප්‍රේ කරනවා. බයිබල් ඔක්කොම තියෙනවා අතලේ. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මේක නරක වැඩ කොන්දනේ කියලා. ඒකයි මම නරක වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා දැන් අර දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ආයි අදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට හොඳට ජීවිත කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා.
තමන්ගේ වැරදි නෙවැරදි කර ගනිමින් සමාජගත වන මේ මිනිසුන් බන්ධනාගාරය තුළදී තම ජීවිතය ගැන යළි ඉගෙන ගන්නේ වෘත්තීමය පුහුණුවක්ද ලබා ගනිමින්. කිසිදු වටිනාකමක් නොමැති ත්‍රස්තවාදී ලේබලය ඇලවී බන්ධනාගාරගත වූවන් තම වෘත්තීමය හැකියාවන් නංවාගත් ආකාරය ඉතා ප්‍රශංසනීයයි. පුනරුත්ථාපනාංශේ අපි ඉල්ලන දේවල් වලට අපිට සපෝට් කරා. ඉගෙන ගන්න හරි මොනවාරි ගෙදරින් ගෙන්නලා අපි ඉගෙන ගන්න හරි පොත්පත් පෙන්සිල් ඒවා දේවල් වලට අනිත් එක අනුමැතිය අවශ්‍යයි නේ. ඉර ගෙදර ඇතුලේ පොත් තියාගන්න බෑ. ඒ වලට ඍජුවම ජෙනරල් සර්කින් අනුමැතියක් අවශ්‍යයි. එස්.පී. සර්ලා කිව්වා අවුලක් නේ ඔයාගේ හොඳ කල්කිරියාවක් තියෙන හින්දා පළවෙනි වතාව මට හම්බුනේ ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේටර්. අන්තිම වෙනකන් එක්සෑම් වෙනකන් මං ගියා. ඊට පස්සේ ලෙවල් 3 සාතිකයක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කෝස් එකට දැම්මා වැල්ඩින් අංශ. ඊට පස්සේ මං ගියා මේකට වඩු අංශයකට වැල්ඩින් ඉවර වෙලා. ඊට පස්සේ වඩු අංශෙට ගියාට පස්සේ වඩු අංශේ එක්සෑම් ලියන්න බැරි වුණා මැගසින් බන්ධනාගාරයට ගියා. ඊට පස්සේ මැගසින් බන්ධනාගාරෙන් ආයෙ ඇවිල්ලා එක්සෑම් එකක් ලියලා සාතිකය අරගෙන තමයි මං ආයෙ මැගසින් බන්ධනාගාරයට. ඒ වෘත්තීය පුහුණු සාතික සියලුම දේවල් ඔක්කොම ඉදිරිපත් කරලා හොඳ කල්පියක් ඉන්න නිසා ජනාධිපතිතුමා කැමැතින් කිව්වා මේගොල්ලෝ සමාජගත කරන්න ඕනේ, මේක කාලයක් හරි ඉතුරු කාලයක් හරි හොඳ විදියකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ, මේගොල්ලන්ට අපි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. තරුණ ජීවිතයක් නැති වෙන්නේ මේ වෘත්තීය පුනර්වර්ණය කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙයාට මේක කරන්න ඕනේ. මං ලොකු මේ සමාධි බුදු පිළිමක් හදලා දුන්නා මේ වෙසක් උත්සවයට මේ ප්‍රදර්ශනයට ගංගාරාමේ. LTT අන්දවියන් ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදනය කළේම වචනයක් හරියට මතකයක් නැහැ. එහෙම දාලා තිබ්බා. අවසාන ටැගට් එක තියන්නේ සයිට් එකක් කරන්න කරා. මේ බිල්ඩින් එකක් අරගෙන සම්පූර්ණ මට කරන්න පුළුවන් විදියට ඒ ටැගට් එකක් තියාගෙන තමයි මම ඇතුලේ ඉන්නකොටත් මම මේ පුහුණුවක් ලැබුණේ. මට වඩුවේට පුළුවන්, මේ මේසන් වැඩ සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන්, ටයිල් අල්ලන්න පුළුවන්. මේ වයරින් ප්ලම්බින් ඒවා ඉස්සරහම මට දන්නවා. ඇතුලේ ඉන්නකොට මම නිකන් ඉන්නේ මොනවා කරි අර වැඩ පුරුදු වෙන්න යනවා. ලී වැඩ පුරුදු වෙලා මම ඉගෙන ගත්තා. ලීන් අර රූපයක් කපන්න කොහම අලි අස්පයා පොඩි පොඩි රූපයක් ඔක්කොම කපන්න පුළුවන් මට. கூடையெல்லாம் அதை எழுதலாண்டு அவன் அந்த போத்தில்களை வெட்டி செய்கிறது இருக்கேன் அந்த கைவேலியல் சொன்னேன். இல்லை எங்களுக்கு தையல் கோர்ஸ் ஒரு 6 மாதம் பழகினோம். 5 மாதம் வந்து தச்சு வேலை பழகினோம். 2 வேலையும் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கும்போது பழகினோம். நைசினில் கொழும்பில் இருக்கும்போது அங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு புனர்வாழ்வு மாதிரி ஒரு வகுப்பு ஒன்றில் ஈடுபட்டோம். வெளியில் எப்படி வாழணும் என்ற ஒரு சமூகத்தோட எப்படி வாழ்கின்ற ஒரு புனர்வாழ்வு மாதிரி ஒரு நாங்கள் වෘත්තීමය අධ්‍යාපනය සේම සමාජීය සහයෝගිතාවද ඉගෙන ගැන්මට බන්ධනාගාරය ඔවුන්ට කදිමතෝ තැන්නක් විය. විවිධ ජාතීන්ට අයත් වෙනත් භාෂාවන් කතා කරන මිනිසුන් සමග ඇසුර ඔවුන්ට මඟ පෙන්වූයේ සියලු දෙනා සමග සමගියෙන් සහයෝගයෙන් ජීවත්වීමේ අනර්ග පාඩමයි. ආච්චි කරට පස අපි ඔක්කොම සිංහල කටිත් එකතුව තමයි අපි හිටියා. ඒ වෙලාවේ අපිට මුහුත් ප්‍රශ්නේ ආව නැහැ. අපි ඔක්කොම එක සහෝදර වය තමයි හිටියා. ඒගොල්ලන් ගොඩක් උදව් කරා අපිට. ඒගොල්ලන් කියන ඔක්කොම ඉවරයි. අපි යුත කරා, ඕගොල්ලන් යුත කරා. දැන් ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් අපි ඔක්කොම එකතුව ඉන්නේ. දැන් දෙපා ඒක තමයි කියන්නේ. අපි සිංහල කටි තමයි කටියේ ජාති බෙද මුත් නෑ. ඒක පොලිටිකල් එකේ තමයි මේ பிரச்சனை තියෙන්නේ. நாங்கள் என்னென்னா முதல் வந்து நாங்கள் பொய்ய சொல்லியில் தானே முதல் வந்து சிங்கள மக்களோட பிரதேசங்களில் நாங்கள் வாழ்ந்ததில்லை, சிங்களாக்களோட சேர்ந்ததில்லை. ஆனால் நான் 12 வருஷம் சிறைச்சாலையில் இருந்திருக்கிறோம். இப்போ எங்களுக்கு சிங்கள மக்கள்ண்டா அப்படி, முஸ்லீம் மக்கள்ண்டா அப்படி எல்லாரும் படிச்சிருக்கிறோம். எல்லாரோட ஒன்றாக இருக்கிறது தான் விரும்புகிறோம். நான் මම අතුලේ ඉන්නකොට ඔක්කොම සිංහල මිනිස්සු තමයි හිටියේ. එයා ඔක්කොම එකතුව තමයි ඉන්නවා, කන්න බොන්න ඔක්කොම නිදා ගන්න ඔක්කොම එකතුව තමයි හිටියේ. ඒලා හොඳයි. அதே ஒரு இப்போ சிங்களாக்கள் ஒரு மதம், நாங்கள் தமிழாக்கள் ஒரு இதண்ட மாதிரியான இல்லாமல் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கிறோம்ன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் தான் நாங்கள் ராணுவ இருக்கிறோம். அதெல்லாம் கூட்டாளி ஆகிட்டோம். உண்மையிலே எல்லாம் எங்களோட எல்லாம் கூட்டாளி ஆகிட்டோம். அதில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. ஒரு ஆக்கள் நாங்கள் பல 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 நாங்கள் ஒரு பாட்டிலிருந்து ஒரேவா இருந்து பல 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 உண்மையிலே சௌரம் மாதிரியே போயிடுச்சு. அவர்களுக்கு இல்லாத பொருளை நாங்கள் கொடுப்போம், எங்களுக்கு இல்லாத பொருள் அவர்கள் தருவார்கள். அப்படி மாறிச்சு.
மாதிரி நாங்கள் அந்த சிங்கள மக்கள் வந்து அப்போ அதோட எங்களை வழங்க மக்கள்ன்ற உண்மையாக மக்கள் வந்து இது இந்த யுத்தங்களை விரும்பவில்லை, யாரும் விரும்பி மக்கள் விரும்பினேன் மக்களை சந்தோஷம் இருக்கணும் விரும்பணுன்றதை யாருக்கு அதில் வந்து இது யாரும் முதல் காய்ச்ச வரி ஒன்றும் இல்லை. அதனால் தான் இப்போ வந்து நாங்கள் சிறைச்சாலையில் இருந்து வந்தோம். அந்த 12 வருஷத்துக்கு எந்த சிங்கள தமிழ் வேறுபாடு இல்லை. நான் வந்து சிறைச்சாலைக்கு போன மாட்டில் விளக்கமாறு செய்யக்கூடிய ஓரளவுக்கு முக்கத்திட்டமான படிச்சுட்டு மாதிரி தையல் ஓரளவுக்கான தையல் சிறைச்சாலை கைதிகளுக்கு அந்த உடுப்பல் சூட தைக்கிறோட பழகிருக்கு. அப்போ உங்கள் இதெல்லாம் செஞ்ச சின்ன சின்ன உடுப்பல் தைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. බන්ධනාගාරගතව සිටි තමන් සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ අවධිය සහ ජනාධිපතිවරයා ලෙස දැක් වූ විශේෂ අවධානය ගැනද ඔවුන් මෙලෙස ආවර්ජනය කළා. 11ஆம் ஆண்டு மேகசின் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது கலவரம் வந்தது எங்களுக்கு அறிஞ்சிருக்கு. அதில் வந்து இப்போ எங்களை தான் ஸ்பெஷலாக வந்து இப்போ கோட்டாபாய ராஜபக்ச அந்த ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு செயலாளர் இருந்தார். அந்த நேரத்தில் எங்களை தானே வந்து ஒரு கொமாண்டர் டீமை போட்டு புறம்ப எடுத்து கொண்டு களத்துறை சிறைச்சாலையில் விட்டேன் பாதுகாப்பாக. அது உண்மையை தான் நான் சொல்கிறேன், பொய் சொல்லிடுறேன். ஜனாதிபதிதான் மகேசனுக்கு மகேசன் அந்த நேரம் நான் கதைச்சேன். 4 STFோட ஒரு காலத்துலேயும் ஒரு ஜனாதிபதியாக கணக்கு பேர் வந்துட்டு போயிட்டுனா இவ்வளோ காலத்துக்கும் ஒரு ஆளும் ஜெயிலுக்கு வரே இல்லையே. நான் அவ்வளோ தூரத்துலன்னா கூப்பிட்டு இப்போ நான் இப்படி கோயிலுக்கு போயிட்டு பொட்டு வச்சு ஒன்றுண்டா இப்போ கேட்டார் தமிழான் யோகம் எவ்வளோ காலம் இருக்கிறீங்க. நாங்கள் அவருக்கு எவ்வளோ ஒரு மாதம் போடும்போது நான் செய்வேன். තමන්ට නීතියෙන් නියම වූ දනුවම් ජනාධිපතිතුමන්ගේ විශේෂ සමාව යටතේ ලිහිල්වීම ගැන මේ සියලු දෙනාටම ඇත්තේ කියා නිම කළ නොහැකි තරම් සතුටක්. ඒ සතුට තමන්ට ලබා දුන් ජනාධිපතිතුමන්ට ස්තුති කළේ හද පිරි සතුටකින් යුතුවයි. உண்மையில நாங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பங்களை கிடைச்சிருக்கு. ජනාධිපතිතුමා පොදු සමාජක දීලා ඒ නිසා අපි දැන් අවුරුදු 12ට පස්සේ එළිය අවිල ඉන්නේ පුතා නෝනාත් එක එකතු වෙන්න ජනාධිපතිතුමා මේ සමාව දීලා තියෙන්නේ. ඒක ජනාධිපතිතුමාගේ පොඩ බොහොම ස්තුති අපි කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ஜனாதிபதி சரி அரசாங்கம் வந்து எங்களை நம்பணும். நீங்கள் 2 மாதத்துக்கு பிறகு எங்களை வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறோம், நாங்கள் என்ன மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்கிறோமா இருக்கிறோமா இல்லை நாட்டுக்கு குழப்பத்தை வந்து பாருங்கள். எங்களை பார்த்து எங்களை இந்த நாட்டில் வாழ விடும். எங்களை வந்து தனிமையாக்காதீங்க, எங்களையும் வந்து மக்களோடு வாழ விடும். இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எந்த தவறும் நினைக்காமல் இந்த சமூகத்தோடு நாங்கள் சேர்ந்து வாழுவோம்ன்றதை என்னை விடுதலை செய்ததுக்கு முதல் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி. எனக்கு மஹிந்த சாரில் நம்பிக்கை இருக்குது, கோத்தபாய சாரில் நம்பிக்கை. எந்த விடுதலை அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. ஜனாதிபதிக்கு நான் வாழ்த்து. ஜனாதிபதி நாங்கள் மறக்கலாம் ஒரு தான் இருக்கிறோம். இப்போ இருக்கிற அரசாங்க ஜனாதிபதி சொன்னது செய்வாங்கன்னு நம்பிக்கை எங்களை எனக்கு இருக்குது, விடுவாங்க நம்பிக்கை இருக்குது. இதுக்கு முதல் இருந்த அரசாங்கங்களை நம்புறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை. செய்கிறதோ சொல்கிறதோ செய்வாங்கன்றதை அப்படியே தெரிஞ்ச விஷயம். மக்களோட சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது அவர் பாகுபாடில் எல்லா மக்களுக்கும் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு இருக்குது. அது இருக்கக்குள்ள எங்களுக்கு சந்தோஷம். எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கட்டாயம் தருவான்னு சொல்லி லைஃப் கண்டங்கள் நிறைய எல்லாம் உடைச்சிருக்கு. எல்லா ஏனைய கைதிகளுக்கு கல் மனசில் தானே சார் நாட்டின் எங்கள் நாட்டின் தலைவர் ஜனாதிபதி. இப்போ எல்லாருக்கும் சமூக உறவுகளுக்கு எங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தால் இப்போ மிச்ச மக்களுக்கும் ஏதாவது ஒன்று ஜனாதிபதி செய்வார் நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. கசப்பான சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சுது, அது இனி தேவையில்லை. எங்களுக்கு நாட்டு மக்களை எல்லா ஒரே இன மக்களை பார்க்குற மாதிரி எங்களை பார்த்து இந்த நாட்டு மக்கள் நல்ல பெரிய நான் வாழ்கிறது. ஜனாதிபதிக்கு நான் விடுதலை செய்தது ஜனாதிபதிக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு குடும்ப சார்பாக நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஜனாதிபதி எங்களை வந்து குடும்பத்தாட இணைச்சு விட்டுருக்கிறேன். சமூகத்தாட வாழக்கூடிய மாதிரியும் எங்களோட புள்ள குட்டிகளோட நான் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு வழிமுறையை நான் செய்து விட்டதால் அந்த நாங்கள் மறக்க இயலாது. ஜனாதிபதிக்கு ஒரு காலம் துரோகம் செய்ய மாட்டோம். எங்களோட விடுதலை எங்களோட பிள்ளைகளோட இணைச்சு விட்டதை வந்து நாங்கள் வாழ்க்கையில் நன்றி கடன் மறக்க மாட்டோம். யாரும் செய்யாத உதவியை ஜனாதிபதி செய்திருக்கிறது. விடுதலை செய்தது வந்து பெருமைப்படுறோம். ஜனாதிபதிக்கு நன்றி சொல்கிறோம். உண்மையிலேயே இந்த நேரத்தில் நான் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இந்த குடும்பம் சார்பாக நாங்கள் எதிர்பாராத ஒன்று விடுதலையாகவும் வந்து உண்மையிலே எதிர்பார்க்க இல்லை. நாங்கள் எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறதால நானும் என்னோடு சேர்ந்த என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய ஊர் மக்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. இந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணமாக இருந்த ஜனாதிபதிக்கும் அவரோடு சேர்ந்து எங்களை விடுதலை செய்த எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய குடும்ப சார்பாக நன்றி சொல்கிறேன். ஜனாதிபதிக்கு மிக்க நன்றி. உண்மையிலே அவர் எங்களுக்கு இப்போ தண்டனை காலம் முடிகிறதுக்கு முதல் அவர் விட்டுருக்கிறார். எங்கள் 1 வருஷத்துக்கு முதல் விட்டுருக்கிறார். உண்மையிலே சரியான சந்தோஷப்படுறோம். உண்மையில் பெரிய ஒரு சந்தோஷம். நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி சொல்ல இருக்கின்றோம். அதை நாங்கள் இப்போ இன்னும் வந்தாலும் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி சொல்லத்தான் இருக்கிறோம். අපි 16 දෙනාට නිදහස ලබා දුන්නා ජනාධිපතිතුමා.
ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ ඍජුවම එයාට ඒ තොරතුරු ගිය නිසා තමයි නිදාස ලැබුණේ කියලා අපි සියලුම දෙනාම දන්නවා. මට විශ්වාස කරලා තමයි අපි එළියට දාලා තියෙන්නේ. ඒ විශ්වාසය කඩ කරන විදිහකට කවදාවත් අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා දීපු මේ සමාව අනිත් එක අපිට දීපු ජීවිතයේ හරි විදියකට ලංකාවේ හරි ප්‍රවේශික විදියකට නීතිය පදනට යටත්ව ජීවත් වෙනවා කියලා ජනාධිපතිතුමාට අපි සාර්ථකයෙන් පොරොන්දු වෙනවා. තමන් ලද නිදහස මෙන්ම තවදුරටත් බන්ධනාගාරගතව සිටින LTTට සම්බන්ධව සිටි රැඳවියන් පිළිබඳව මතක් කළේ ඔවුන් වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමන්ගෙන් ඉල්ලීමක්ද කරමින්. අපේ කවුරුත් 1 ලක් විතර ඉර හිටියා. ඒක තවත් ඉන්නවා කට්ටියේ. එයාලා කවුරුත් 20යි 22යි. ඒ අපිට දුන්න වගේ සමාව දුන්න වගේ ජීවිත කරන්න දුන්නා නම් කොන්දයි වගේ මම හිතනවා. இன்னும் எங்களோட கைதிகள் உள்ளே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் ஒரு பொறிமுறையை ஏற்படுத்தி ஜனாதிபதி அவர்கள் வரைக்கும் ஒரு விடுதலை ஒன்று ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுமன்றது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. ආවගේ තව පිරිසක් ඉන්නවා ඇතුලේ. ඒ ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා ආවගේ මන් ලැබෙන සතුටක් ඒගොල්ලෝ ලැබෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියාමාර්ගයක් කරලා ඒගොල්ලෝ එළියට දානවා කියලා මම විශ්වාසයෙන් එයාට ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒගොල්ලோවත් නිදහස් කරලා දෙන්න කියලා. அதே போல் என்ன மாதிரி இன்னும் பல வருடங்களாக 20 வருடத்துக்கு மேலே சிற வாழ்க்கை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவைகளுக்கு மிக விரைவில் ஒரு விடுதலையை கொடுப்பாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. நான் அது செய்ததுக்காண்டி 13 வருஷம் இருந்துட்டேன். 20 வருஷம்லாம் இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே வரணும். கூட காலம் இருந்து வாராக்கள் இந்த நாட்டுக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. பழைய ஆக்கள்னு சொல்லி ஒரு 82 பேருக்கிட்ட நாங்கள் ஒரு 16 பேர் விடுதலையாகி வந்திருக்கிறோம். மீதி ஆக்கள்லாம் கனகாலமாக இருக்கிறாங்க. அவைகளுக்கு நல்ல முடிவு கிடைக்கும். அவைகளும் இப்படியான வேலை செய்ய மாட்டேனும். அதில் உறுதியாக நான் எனக்கு தெரியும். நான் விளையாட இருந்து வந்தேன். அதெல்லாம் என்ன நல்ல நம்பிக்கை கொண்டு இருக்குது. எல்லாம் நொந்து போயிருக்கணும். ඉතුරු ආයෙත් මොකක් හරි බලලා ඒගොල්ලන්ගේ වටපිට බලලා කිසිම දෙයක් නේද විශ්වාස මත දාන්න ඒගොල්ලෝ ආයෙ වැරද්ද වලට යන්නේ නැහැ කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමාට පොරොන්දු වෙන්න තියෙන්නේ. ආයුධ අතටගෙන නව කල්ලි කණ්ඩායම් පිහිටුවා ගනිමින් සිටින තරුණයින් සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස ලබා පැමිණි පිරිස අදහස් පළ කළේ අවි ආයුධ අතදරා තමන් දිනාගත් කිසිදු වටිනා වූ ප්‍රයෝජනවත් යමක් නොමැති බව යලි යලිත් අවධාරණය කරමින්. நான் என்னத்தை சொல்ல வரேன்டா எனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை. அந்த புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாக்களில் விருப்பம் இல்லை. அங்கே வந்தாக்களும் அவை ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்லிக்கணும். காரணத்தை சொன்னாக்கள்டா இத்தனை வயசுன்னு கேட்டால் 18 வயசு 19 வயசு இருக்கைகளில் அவைக்கு இயக்க வேண்டா என்னண்டே தெரியாது. யுத்தம் முடியக்குள்ள 6 வயசு 7 வயசுல அம்மாக்கள் தூக்கி கொண்டு தெரிஞ்சாவே அவே நாட்டை பிடிக்க போயினவன்னு சொல்லி வலிக்கிட்டா அது புல வெளிநாட்டில் காட் கிடைக்கல. போய் செலவழித்து போயிட்டுனா காட் கிடைக்கல. இப்படி ஒரு பிரச்சனை இங்கே இருக்குமா இருந்தால் அங்கே காட் கிடைக்கும். அதுக்காண்டி அவை ஆக்கலா சேர்ந்து செய்யலாமே தவிர அதில் ஒரு நன்மையும் கிடையாது. அவை இந்த முக்கியமான நோக்கம் அவை போனால் ரிஜெக்ட் பண்ணினா திருப்பி நாட்டுக்கு வரணும். உங்களுக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபா காசை தந்து செய்யன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் மாட்ட போகிறதாவே இல்லை தானே. இனியும் இந்த சில இளைஞர்கள் தவறான வழியில் போய் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் திருப்பியும் சிறைகளுக்குள்ள வந்து கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் நாங்கள் போனாக்களே எவ்வளோ காலமாக வெளியில் வரையிலாமல் இருக்கிறோம். இனியும் நான் அவைக்கு சொல்கிறது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளுக்குள்ள போகாமல் குடும்பமாக வாழ்கிறத பற்றி தான் சிந்திக்கணுமே ஒழிய பிரிஞ்சு போய் வேறு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் மாட்டப்படாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் தற்போதைய இளைஞர் யுவதிகளுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். இனியும் இந்த யுத்தத்தை நம்பி இளைஞர் யுவதிகள் போகாமல் எல்லாரும் ஒண்ட சிங்களம் தமிழ் முஸ்லீம் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரும் සහෝදරත්වයෙන් හොඳා වාලවන LTT ඕගනයිසේෂන් කියලා 100 ගාණක් තරුණ පිරිසක් ඉන්නේ. එයාගේ වයස මං හෙව්වා. එයාගේ වයස කීයද කියලා ආපු එක්කෙනෙක්. එයා කිව්වා 24යි කියලා. තව එක්කෙනෙක් කිව්වා 19යි කියලා. තව එක්කෙනෙක් 20යි කියලා කිව්වා. යුද්ධය ඉවර වෙලා ඒ අවුරුද්දක් අඩු කරන්නකෝ එයාට මොනවද දන්නේ? එයා සමාජය ගැන දන්න එකක් මොකද්ද? අවි පුණක් තියෙනවද? මොකද්ද ඒගොල්ලෝගේ නොලෙජ් එක තියෙන්නේ? කිසිම දෙයක් නැහැ. මේගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයකට කැමැති කරලා. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලට නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු දීලා. ඔගොල්ලන්ට මේම ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. මේම තමයි ඉන්න ඕනේ කියලා සමාජය වෙන්නේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. මොකක් හරි පොළඹවලාන ගන්න. ඒ ටීම් එක තමයි අපිට අවශ්‍ය නැත්තේ මේ සමාජය. ඒ තරුණ පිරිසකටත් මොකක් හරි පුනරුත්ථාපන වශයෙන් මොකක් හරි වෘත්තියක් උගන්වලා ඒගොල්ලන්ට රස්වාත් එක්ක එළියට දානවා. දැන් 24 වයස තියෙන කෙනෙක් බැඳලා ඉන්නේ. කිසි රස්සාවක් නැහැ. සේවිස් ස්ටේෂන් එකේ වැඩ කරනවා කියලා කියනවා. ළමයි ඉන්නවා. තාත්තා කෝ කියලා අහනකොට ඊරගෙදර. මේ කෙනෙක්ට මං ඉල්ලන්නේ ඕවලට විරුද්ධව යන්න එපා. තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් ආර්ථික මට්ටම තියෙනවා නම් ඕන රටකට යන්නත් පුළුවන් ඕන විදියකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිසිම දෙයකට සංවිධානාත්මක
වැඩවලට යොමු වෙන්න එපා. ஜாழ்ப்பாணம்லாம் வந்து கடன் மோசமாக இருக்குது. இந்த பால்வெட்டு அங்கே இங்கேன்னு சொல்லி குண்டெல்லாம் படிக்குது. இதுகளால் உள்ளுக்கு இருக்கிற ஆக்களை இன்னும் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. வெளியால் இப்படி ஒரு சம்பவம் வந்து நடக்கிறதால உள்ளுக்கு இருக்கிற ஆக்களுக்கு விடுதலை பின்னுக்கு தான் போகுது. இதுகளை வந்து அவைகள் வந்து யோசிக்கணும், குடும்பத்தார நிம்மதியாக இருக்கணும், அந்த இப்படியான வேலைகளுக்கு போகக்கூடாது. தான் நான் அவைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்து என்னன்னு சொன்னால், அவைகள் வந்து இப்படியான வேலைகளுக்கு தேவையில்லா வேலை இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு ஆள் உயிரை கொள்றதை வந்து தேவையில்லா வேலை. அவைகள் குடும்பங்களால் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்குரிய வழிமுறை தான் நான் அவைகளுக்கு சொல்கிறேன். இது கூடாத வேலை. තම පවුල්වල සාමාජිකයින් සමගින් අනාගතය සරු කරගන්නට ප්‍රාර්ථනා පොදිබැඳන් සිටින මේ මිනිසුන්. එම ප්‍රාර්ථනාවන් යථාර්ථයක් කරගන්නට වූ බලාපොරොත්තු වචනවලට හැරවූයේ මෙලෙසයි. அப்பாவோட கடை இருக்குது. அப்பாவுக்கு வயசு 85 வயசு. அவரோட இருந்து அவர் கடை வேலையெல்லாம் பழகி கொண்டு அந்த கடையை தான் கொண்டு நடத்துறது. அப்படியாக்களும் இப்போ நான் முதல் இங்கே இந்த எங்களோட ஊரில் இருக்கையில் 2-3 கல்வீடு தான் இருந்தது. எல்லாம் கல்வீடுகள் கட்டி நல்ல மாதிரி இருக்காது. நானும் மற்றாக்கள் மாதிரி இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம என்னென்ன வேலை செய்யணுமென்றதெல்லாம் உறுதியாக இருக்கணும். வேலை செய்யணும். வீட்டிலேயே ஒரு கடை ஒன்றை போட்டு வீட்டோடைய வேலையை ஒன்று செய்கிறது தான் நீங்கள் தீர்மானிச்சிருக்கீங்க. கடல் அட்டை, அந்த அட்டை வந்து பண்ணை போட்டு வளர்க்குறாங்களே. இப்போ கடலில் வளர்த்து 6 மாதத்தால் அதை நாங்கள் விற்கலாம். 6 மாதத்தால் எங்களுக்கு முதல் கிடைக்கும். அதை மட்டும் நாங்கள் வாங்கி போடணும். வாங்கி போட்டு தண்ணினா அதில் நல்ல வருமானம் ஏதாவது செய்யலாம்னு சொல்லி தான் எனக்கு பிளான் கொடுத்தேன். இந்த பிள்ளைக்காக நான் இனி என்ன மாதிரி இல்லாமல் நான் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன். அதால் அப்படியான எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அவனை ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர தான் இந்த ஒரு ஆசை. உண்மையிலே சரியான கஷ்டம். 14 வருஷம் வாழ்க்கையை வேஸ்ட் ஆகிக்கணுன்றது நினைக்கிறது சரியான கஷ்டம்தான். இந்த வாழ்க்கையில் நாங்கள் 14 வருஷம் பின்னுக்கு தான் போயிட்டோம். நான் இனி இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு போகிறதுக்கு எனக்கு தொழில் செய்கிறதுக்கு போட் என்ஜின் வேலை அப்படி ஏதாவது மேற்கொண்டு உதவி செய்தால் நான் இந்த வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு போகலாம். ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ ದಿಂಡೋಣಿ ನಂಗಿಲ ಬಂದು ಮತ್ತು ದಿಂಡೋಣಿ ನಿತ್ಯಂಗ್ ದಿಂಡವೆ ಮಟ ಆದ ಈ ನಂಗಿಲಾಟ ಕಂಬಗರಲ್ಲ ಇವಾಲ್ ಕದಲ್ಲ ಇಡಂಗ್ ಅರಂಗ್ ಗೀಲ ದಮಿ ಕೊಂದಟ ಮರಿಗರಲ ದಿಂಡೋಣಿಗೆ ಮಟ ಆಸ ಈ ದಮ ಮಮ ಮರಿಗರನ ತೋಮಂಗಿತ್ತೀಯ මම මට සල්ලි නැහැ. කවුරුයි උදව් කරවල ආත්‍රිවිල් එකක් අරන් මම පළ පැත්තේ ඊළ පොල් ගන්න පුළුවන් නේ ගොඩක් අරන් මේ කඩේ වලින් දාලා බිස්නස් කරන්න මම හිතලා තියෙනවා. වරද්දාගත් තම ජීවිතයට සිරදනුවමකින් ලද හික්මවීම ජීවිතාවබෝධයට මගක් කර ගනිමින් දෙරියෙන් ඉදිරිය ජයගන්නට වෙහෙසෙන ඔවුන්ට අපි සවියක් වෙමු. යාපනයේ මහ පොළොව වගේ තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතය. ඉරි තැලිලා දෙදරලා කියපු ජීවිත. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙයි අලුතෙන් ඔවුන්ට ජීවිතයක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතත් සුඛිත මුක්තිත කරන්නට, සෞභාග්‍යමත් කරන්නට අපිට වගකීමක් තියෙනවා.